Hi and good evening all of you. Amen. అయిపోయిందా? లేవా? అందుకని నాకు దీనికి కనెక్ట్ అవ్వలేదు. విండోస్ 10 వేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు, ఏముండదు, పర్లేదు, అవుతుంది, అయిపోద్ది, ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎప్పుడైనా ఒకవేళ మనకు ప్రాబ్లం వస్తే మనం రిజాల్వ్ చేస్తాం కదా, అలాగే. అదే ఇష్యూ వస్తే మన దగ్గర ఉంటాం కదా, ఉంటాం కాబట్టి అలా చేసేయచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. అంటే ఆ డేటాబేస్ తొందరగా కరెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి, అందుకని నేను చెప్తున్నాను. డేటాబేస్ కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం. ఏ డౌన్లోడ్ చేశారు? డ్రైవర్స్ దీనిలో కూడా డ్రైవర్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది కదా, టెల్లో కనెక్ట్ చేయండి. మరి అయితే అది ఇన్స్టాల్ చేయాలి. దీంట్లో సీక్వెల్ సర్వర్ ఉందా మీ దగ్గర? దీనిలో ఉందా? 10లో ఉందా సీక్వెల్ సర్వర్?
హాయ్ లేటర్ అంటుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తావు ఎక్కడ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ Good evening. Yes. Can I start the class? రండి రండి అవును రైట్ అండి. సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చూసుకున్నాం ఒకసారి నేను రిఫ్రెష్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ నేను క్విట్ చేశాను, దీన్ని క్విట్ చేసి అగైన్ so quit చేశాను again. I'll open the Blue Prism login window. So just double click on it, double click చేశాను. So this is the version is the Blue Prism version is 5.0.18, right? And I'm entering admin here, admin enter చేస్తున్నాను, and again I'm entering password. So username is admin and password is I'm giving password 12345 like this, and then click on sign in button. Sign in button మీద click చేశాను, and then we have so this is the Blue Prism main screen. So this is by default this is a home page. So in the home page by default it is a dashboard page. It is a dashboard page, and here we have a studio le untai. Within the studio we have two studios. One is process studio and second one is object studio, right? And then second one is control room. So this is control is nothing but a control room. So once the development is completed, the build forwarded to control room here, right? The process will execute on the control room, right? So this is a control room. Here we have within the control room we have session management, queue management and scheduler, right? So ivanni kuda ma previous class lo discuss chesam manam. Fine. So session management lo unte available processes and available resources like that. So we can drag and drop on available resource, and like సపోజ్ మనం ఆ ప్రాసెస్ ని ఏ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ మీద ఏ పర్టికులర్ రిసోర్స్ మీద రన్ చేయాలంటే ఆ పర్టికులర్ రిసోర్స్ మీద జస్ట్ డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద సినారియో హియర్. నేను దీని గురించి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అవసరం అయితే ఇన్ డెప్త్ లో. ఫైన్, ఇన్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను. అండ్ దెన్ హియర్ సో దిస్ ఇస్ క్యూ మేనేజ్మెంట్ అండ్ షెడ్యూలర్ ఆల్సో. అండ్ దెన్ అగైన్ దిస్ ఇస్ ద డాష్బోర్డ్ ఫీచర్. సో విత్ ఇన్ ద డాష్బోర్డ్ we have two features. So that is dashboards and tile library. So this is mainly used for top management purpose only, for generating the reports. Like so here we are creating suppose personal dashboards also. And developer 1 unnadu, developer 1 ki personal dashboard create cheyali, and personal dashboard create cheyochu anamata. Like danlo manaki we have different types of tiles are available. So like so that means that is workforce availability, total automations and queue volumes and largest data table, like that kind of things all are available, right? So all are called as a tiles. So this is workforce availability, this is also one tile, and total automation this is another tile, and queue volumes this is another tile, and largest data table this is another tile, like that kind of things, right? So ante ikkada manaki ee dashboard feature use entante asalu general ga. So this is a personal dashboard. Ante oka developer unnadante developer ki personal dashboard create chesam anukondi manam. పర్సనల్ డాష్బోర్డ్ క్రియేట్ చేసేస్తే వాళ్ళు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశారు, లేకపోతే ఎన్ని ప్రాసెస్లు క్రియేట్ చేశారు, వాళ్ళ వర్క్ ఫోర్స్ అవైలబిలిటీ ఎంత ఉంది, క్యూ వాల్యూమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ పర్పస్. టాప్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎవరు? లైక్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఆర్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన పర్సనల్ డాష్బోర్డ్ లో మన దానిలో వర్క్ ఎంత వరకు జరిగింది ఏంటి అనేది వాళ్ళు చెక్ చేయడం కోసం. సో దే ఆర్ జనరేటింగ్ రిపోర్ట్స్ అన్నమాట బై యూజింగ్ దిస్ పర్సనల్ డాష్బోర్డ్స్, రైట్? అండ్ దెన్ హియర్ దిస్ ఇస్ రిలీజ్ మేనేజర్. అంటే వన్స్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, సో అంటే
డెవలప్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో అండ్ ప్రాసెస్ స్టూడియో యూజ్ చేసి మనం డెవలప్మెంట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సో ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోలో పేజెస్ అన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయ్యి తర్వాత నెక్స్ట్ దాన్ని పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత అగైన్ సో దట్ పేజెస్ కాల్డ్ ఇన్ ద సో ప్రాసెస్ స్టూడియో బై యూజింగ్ యాక్షన్ స్టేజ్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఆ పేజెస్ అన్నిటిని కాల్ చేసిన తర్వాత ప్రాసెస్ స్టూడియోలో కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయింది అనుకోండి సో దెన్ వి గో ఫర్ రిలీజ్ మేనేజర్. We have to release the build by using release manager యూజ్ చేసుకుని బిల్డ్ ని రిలీజ్ చేస్తాం. సో హియర్ we have so packages and releases. Within the package we have release, right? So by using release manager we can release the build, right? And then we have system is nothing but a system manager. System నే మనం ఏమని కాల్ చేస్తాం, సిస్టమ్ మేనేజర్ అని కాల్ చేస్తాం. ఫైన్. సో హియర్ we have several features are available like processes, objects. ప్రాసెస్ లో ఏమున్నాయి, మేనేజ్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ మేనేజ్ ద ప్రాసెసెస్. అంటే సపోజ్ నాకు అవసరం లేని ప్రాసెస్ లో ఉంటే కనుక దాన్ని ఏ స్టేజ్ లో మూవ్ చేస్తానని నేను రిటైర్డ్ లోకి మూవ్ చేసుకుంటా, లైక్ దట్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ యాక్టివ్ ప్రాసెసెస్ అండ్ రిటైర్డ్ ప్రాసెస్. అంటే ప్రాసెస్ ని డిలీట్ చేయము ఎప్పుడు కూడా, జనరల్ గా ప్రాసెస్ ని డిలీట్ చేయము. ప్రాసెస్ ని డిలీట్ చేయకుండా జస్ట్ ఏం చేస్తాను నేను, దాన్ని రిటైర్డ్ లోకి మూవ్ చేస్తాను. సో వై మీన్స్ వై రిటైర్డ్ లోకి ఎందుకు మూవ్ చేస్తాం అంటే లైక్ సపోజ్ నాకు అవసరం లేకపోతే నేను దాన్ని డిలీట్ చేయకుండా రిటైర్డ్ లోకి మూవ్ చేస్తాం. ఎందుకు డిలీట్ చేయమంటే సో పేజ్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి దాని మీద, సో ఆబ్జెక్ట్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి, లేకపోతే డేటా ఐటమ్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. సో అందుకని మనం దాన్ని డిలీట్ చేయాలి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద సినారియో హియర్. అండ్ దెన్ అగైన్ వర్క్ అవుతాయి అంటే నీకు అదేంటి అప్పటి వరకు డిజేబుల్ మోడ్ లో ఉంటది అనమాట. ఆ ప్రాసెస్ నీకు కనబడదు అంతే. ఆ ప్రాసెస్ ఏమైనా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అండి, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. అవును, రిటైర్డ్ లో అలా చేయం కదండి మనం, అలా చేయం కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ నాకు అవసరం లేదు కంప్లీట్ గా, ఆబ్జెక్ట్ నేను ఏం చేస్తా కంప్లీట్ గా రిటైర్డ్ లో మూవ్ చేస్తాం. అంతే 2-3 బిజినెస్ ఆబ్జెక్టులు మనం అటాచ్ చేయం ఎక్కడ కూడా. ఫైన్. సో అలాంటి సినారియోలో మనం అవసరం అయితే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం రిటైర్డ్ లోకి మూవ్ చేయకుండా ఉంచుతాం అన్నమాట. చూపిస్తాను నేను. ఫైన్. అలా ఏముండదు మనకి ఎన్నైనా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ, రైట్? ఎస్. అండ్ దెన్ హియర్ హిస్టరీలో ఆల్రెడీ నీకు చెప్పాను కదా, నేను కంపేర్ చేసి చూపించాను. సపోజ్ అక్కడ మనకి కలర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉన్నది, గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటే కనుక అవన్నీ కూడా తర్వాత యాడ్ అయిన స్టేజెస్ అని. సో అవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి చూసాం, రైట్? సో అండ్ దెన్ ఎక్సెప్షన్ టైప్స్. So we have several exceptions like business exception, system exception, application exception, configuration exception, like that kind of things. So mainly we have 2 types of exceptions. So that is business exception okati, system exception okati main ga manam vaadta untam regular. Business exception comes under suppose username is not found, username is invalid, password is invalid, like that kind of things. And lekapothe application not found, lekapothe web page is not found, lekapothe application not launched, ivanni kuda comes under బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ కింద వస్తాయి, రైట్? సో మనకి సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ కింద ఏమొస్తాయి, పవర్ ఫెయిల్యూర్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సర్వర్ డౌన్. సో లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్. ఈ ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ పర్పస్, రైట్? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఆర్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ వీఆర్ కాల్డ్ as ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఆర్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అని అంటాం. అంటే మనం ఓన్లీ హ్యాపీ పాత్ ఒక్కటే రాయము, ఇక్కడ అన్హ్యాపీ పాత్ కూడా రాస్తాం, రైట్? ఎస్. సో this is the environmental variables. Environmental variables means, so చెప్పాను కదా నేను ఆల్రెడీ నిన్న ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. సో we have local variables and global variables and session variables. Local variables means, so we are taking one data item stays, we are taking one data item stays within the object studio and process studio, we are declaring variable. So that variable we are called as a local variable, right? సో విత్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో, ప్రాసెస్ స్టూడియోలో మనం వేరియబుల్ ని ఒక డేటా ఐటమ్ తీసుకుని ఆ డేటా ఐటమ్ లో వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం, సో దాన్ని ఏమని కాల్ చేస్తాం, సో వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సో లోకల్ వేరియబుల్, రైట్? సో అండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ మీన్స్, సో విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్ మేనేజర్ వీఆర్ డిక్లేరింగ్ వేరియబుల్. సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్. ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్, రైట్? సో ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసి ఈ వేరియబుల్ ని నేను ఎక్కడ కాల్ చేస్తాను, ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోలో, ప్రాసెస్ స్టూడియోలో డేటా ఐటమ్ స్టేజ్ యూజ్ చేసుకుని అగైన్ వీ హ్యావ్ వన్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్, సో దట్ ఈస్ ఎక్స్పోజర్ ఆప్షన్, రైట్? సో అది కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ ని యాడ్ చేశాను. ఎక్కడ యాడ్ చేశాను నేను, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ లో యాడ్ చేశాను. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ లో ఇక్కడ వేరియబుల్ 1 సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యాడింగ్ వన్ వేరియబుల్ హియర్, ఒక వేరియబుల్ ని యాడ్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ వేరియబుల్ 2 అంటున్నాను. సో వేరియబుల్ 2 హియర్.
So this is text here, text and a value on the text and a data type select chesanu. How many data types we have? 10 types of data types, 10 types of data types, right? So what is the difference between time and time span data type? Time means hours, minutes, seconds, and time span means days, hours, minutes, seconds, right? Yes. So I'm adding here one variable. So that is declared in the environment variable, right? So ekkada declare chesanu nenu environmental variable lo declare chesanu, oka variable ni add chesanu. So that variable data type is text data type, right? So kabatti nenu ikkada I am giving text here. Suppose for example I am giving Vinod, right? So click on apply here. Ikkada em chestunna nenu apply chesanu. ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ నేను ఎక్కడ కాల్ చేసుకుంటాను నేను? సో అక్కడ మన ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోలో కానీ ప్రాసెస్ స్టూడియోలో కాల్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ హార్డ్ కోడెడ్, రైట్? సో మనం అక్కడ డైరెక్ట్ గా లోకల్ వేరియబుల్ లో డిక్లేర్ చేస్తాం అనుకోండి, ఏదైనా పాత్ కానీ లేకపోతే లైక్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఏ హార్డ్ కోడెడ్ అవుతుంది, హార్డ్ కోడ్ చేసినట్టు అవుతుంది. మనం అందుకని లోకల్ ఎప్పుడు కూడా మనం డైరెక్ట్ గా వాల్యూని డేటా ఐటమ్ తీసుకుని దానిలో వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయము జనరల్ గా రియల్ టైమ్ లో, రైట్? సో మనం ఎక్కడ చేస్తాం నార్మల్ గా అంటే సో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ లోనే డిక్లేర్ చేసుకుని సో దాన్ని అక్కడ కాల్ చేసుకుంటాం, రైట్? ఎస్. సో ఇక్కడ గో టు స్టూడియో హియర్, స్టూడియోకి వచ్చాను నేను. స్టూడియోకి వచ్చిన తర్వాత ఐ ఓపెన్ వన్ హియర్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక దాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ వన్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్. సో ఇక్కడ ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక పేజ్ ఉంది. ఈ పేజ్ లో నేను ఒక డేటా ఐటమ్ తీసుకున్నాను, నేను ఒక డేటా ఐటమ్. దిస్ ఇస్ ద డేటా ఐటమ్ స్టేజ్. ఇవన్నీ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తా ఉంటాం, జస్ట్ వినండి అంతే, అంటే ఎలా ఎక్స్పోజ్ చేస్తానని చూపిస్తాను. సో దిస్ ఇస్ వన్ డేటా ఐటమ్ స్టేజ్. దిస్ ఇస్ ఫర్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ పర్పస్. దిస్ ఇస్ ఫర్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ పర్పస్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ లోకల్ వేరియబుల్. వి కాల్ ఇట్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్, రైట్? సో నార్మల్ గా ఎక్కడ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుంటే దీని లోకల్ వేరియబుల్ అన్న. నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ డిక్లేర్ చేశాను? ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ లో డిక్లేర్ చేశాను. సో దాన్ని నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడికి కాల్ చేస్తాను. ఎలా కాల్ చేస్తాను చూపిస్తున్నాను. సో డేటా ఐటమ్, దిస్ ఇస్ డేటా ఐటమ్. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, డబుల్ క్లిక్ చేశాను. డబుల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్. So that is exposure, right? Exposure option is there. So just click on it, click chesanu. So click chesin tarvata here environment, right? Read the corresponding environment variable from system manager, right? So ikkada manam already declare chesin variable edaithe undo adi ikkada kanapడుతుంది. So this is the variable 2, right? So ee variable 2 నేను సెలెక్ట్ చేశాను, ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ వాల్యూ ఇక్కడ పాస్ అయిందన్నమాట, రైట్? సో దీన్ని మనం వేరియబుల్ కింద ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. So this is nothing but a global variable. This is nothing but a global variable, or also called as environment variable, or also called as environment variable, right? Is it clear? Cheppandi. దాంట్లో మనం టెంపరరీ వేరియబుల్స్ స్టాండర్డ్ కోడ్ కావాలి అంటే వినోద్ వాల్యూ జస్ట్ చేసుకోవచ్చు కదండి, చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ వాల్యూ పాస్ చేస్తాను నేను. సో దాన్ని హార్డ్ కోడ్ అంటాను నేను, హార్డ్ కోడ్ అంటాను నేను. మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివ్యూ చేసుకోవచ్చు, ఎన్నిసార్లు అయినా వాడుకోవచ్చు. హార్డ్ కోడ్ వినోద్ ఆ వేరియబుల్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఫిక్స్ అయిపోయింది. హార్డ్ కోడ్ నేను చూపిస్తాను ఒకసారి. మీరు అప్పుడు చూసిన తర్వాత జస్ట్ అది హార్డ్ కోడ్ అయిందా లేకపోతే నార్మల్ అనేది అర్థమవుతుంది, ఓకేనా? వేరియబుల్ అంటే ఫిక్స్డ్ అంటున్నారు, మీరు డైనమిక్ గా కావాలన్నారు. డైనమిక్ గా కూడా పాస్ చేయొచ్చు, డైనమిక్ గా కూడా పాస్ చేయొచ్చు. నేను చూపిస్తాను ఎలా పాస్ చేయాలో చూపిస్తాను డైనమిక్, రైట్? ఎస్, చెప్పండి. గ్లోబల్ వేరియబుల్ మళ్ళీ చెప్పరా? Okay, I'll tell you and one more time, right? So I'll repeat this step, right? So ikkada nenu em chesanante already దీన్ని ఒకసారి డిలీట్ చేశాను. నేను చెప్తానండి ఒకసారి మీకు దానికి రెజల్యూషన్ చూపిస్తాను నేను, అంటే మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది. ఇక్కడ టూల్ బేస్ కదా యాక్చువల్లీ మనం, సో అందుకని మీకు ఏంటంటే ఇది హార్డ్ కోడ్ లాగా అనిపించుంటుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ హార్డ్ కోడ్, బట్ మనం ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అంటున్నారు కదా, ఫిక్స్డ్ కాకుండా డైనమిక్ గా కూడా మనం తెచ్చుకుంటాం అనమాట. డైనమిక్ గా తెచ్చుకోవడానికి మనం కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ లో పెట్టుకుంటాం. ఆ డేటాను తీసుకొచ్చి ఆ డేటా ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చి పాస్ చేస్తాం అనమాట. So this is one time use, right? Runtime variables we have session variables, that is right. So that session variables also available in the VP, right? So that is available in the control room, right? So avi kuda chupistanu, fine. So andukane nenu 3 variables కింద చెప్పాను అన్నమాట, fine, okay. So here this is the system here, system lo ఇక్కడ మనకి సిస్టమ్ మేనేజర్, దిస్ ఇస్ ద సిస్టమ్ మేనేజర్. సో గో టు ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్, దిస్ ఇస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. హియర్ ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, వేరియబుల్ 2 అనే దాన్ని ఒకదాన్ని డిక్లేర్ చేశాను. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ హియర్, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ అప్లై హియర్. సో అప్లై చేశాను. అప్లై చేసిన తర్వాత అండ్ దెన్ గో టు స్టూడియో మీన్స్, సో అగైన్ ఐఎమ్ కాలింగ్ వన్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేశాను. సో ఐ ఓపెన్ వన్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్. సో ఆల్రెడీ ఓపెన్. So this is the business object, and after that again I am calling one data item. So this is data item stage.
So within that, in this data item stage, double click on it. So here exposure option is there. So within the exposure option we have environment. Read the corresponding environment variable from system manager and then click on it, and then name here. So what is the name here? So that is variable2, right? So variable2 call చేశాను నేను ఇక్కడ వినోద్ అని ఇనిషియల్ వాల్యూ వచ్చింది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ కాలింగ్, రైట్? అంటే అక్కడ డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ ని ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంటాం. ఫైన్, yes. So this is environment variable declaration, and then so again we have several options are available, right? So ikkada manaki management lo object lo exposure undi management, and then history also same already nenu chusam manam. And then external we have. So within the external we are calling external business object also. So దీన్ని ఎలా కాల్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను, రైట్? అండ్ దెన్ హియర్ దిస్ ఇస్ వెబ్ సర్వీస్. ఆల్రెడీ నేను వెబ్ సర్వీస్ ఎలా కాల్ చేసాం, వెబ్ సర్వీస్ నుంచి రిక్వెస్ట్ ఎలాగా మనం తెచ్చుకున్నాం అవన్నీ కూడా చూపించాను నేను, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఏ సోప్ వెబ్ సర్వీస్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీస్ ఆల్సో అవైలబుల్. సో రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీస్ ఎలా కాల్ చేసుకుంటామో కూడా చూపించాను నేను. సో యాక్షన్ స్టేజ్ యూజ్ చేసి గెట్, పోస్ట్, పుట్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదండి, వాటిని యూజ్ చేసుకుని రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ సర్వీసెస్ కి వీ హ్యావ్ అనదర్ VBO is available, right? And then here we have exception types. So already చెప్పాను ఇందాక, బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ అని, సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ అని, లేకపోతే కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్సెప్షన్, లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. సో ఇవి కూడా మనం చూసాం, ఇప్పుడు కూడా చూసాం, రైట్? అండ్ దెన్ we have పూల్స్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక developer1, developer2, లైక్ developer3 అండ్ developer4 అవన్నీ కలిసి ఒక పూల్ లోకి అసైన్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ రిమైనింగ్ రోబోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అనదర్ పూల్ కి అసైన్ చేస్తాను, లైక్ దట్. సో ఇక్కడ మనకి హియర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ న్యూ పూల్. హియర్ ఒక కొత్త పూల్ క్రియేట్ చేశాను. అండ్ దెన్ అగైన్ హియర్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ద పూల్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ రిసోర్స్ కనబడుతుంది, కానీ నార్మల్ గా అయితే మనకి ల్యాన్ లో అన్ని ఇంటరాక్టివ్ క్లయింట్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ n నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ కనబడతాయి. వాటన్నిటిని నేను ఏం చేస్తాను, జస్ట్ ఆ పూల్ కి అసైన్ చేసుకుంటాను. అంటే రిసోర్స్1, రిసోర్స్2, రిసోర్స్3 లైక్ దట్, లేకపోతే developer1 రిసోర్స్ PC, రైట్? అలా మొత్తం అన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తాను, ఆ పూల్ కి అసైన్ చేస్తాం. ఒక పూల్లో 5 సిస్టమ్స్, అనదర్ పూల్లో అనదర్ 5 సిస్టమ్స్ పెట్టుకుంటా. సో ఒక ప్రాసెస్ రన్ చేయాలనుకోండి, సో సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తాను, డ్రాగ్ చేసి పూల్ 1 మీదకి డ్రాప్ చేస్తాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, పూల్ 1 లో ఎన్ని రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అంటే 4 రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ 4 రిసోర్సెస్ మీద ఆ ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవుతుంది అనమాట, బై యూజింగ్ క్యూ, బేస్డ్ ఆన్ క్యూ బేస్ మీద రన్ అవుతుంది, రైట్? ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పూల్ configuration. And then I'm deleting here. And then here management. So this is also active resources and retired resources. Suppose మనకి అవసరం లేని రిసోర్సెస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక దాన్ని మనం ఇమీడియట్ గా రిటైర్డ్ లోకి మూవ్ చేస్తాం. ఫైన్. సో ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ ఒక్క PC కనబడుతుంది, కానీ నార్మల్ గా అయితే మనకి అరౌండ్ మన రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు అయితే అరౌండ్ 10 or 15 PCs మనకి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట, రైట్? ఎంతమంది డెవలపర్స్ ఉంటే అన్ని డెవలపర్ మెషిన్స్, అండ్ దెన్ టెస్టర్ మెషిన్స్, లైక్ దట్, ప్రొడక్షన్ మెషిన్స్, అలా మొత్తం అన్ని కూడా మనకి అన్ని ఇంటరాక్టివ్ క్లయింట్స్ లో ల్యాన్ లో కనబడతాయి మనకి, రైట్? ఎస్. సో అగైన్ హియర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ లాకింగ్ కూడా డిస్కస్ చేశాను నేను ఆల్రెడీ. అండ్ క్యూ మేనేజ్మెంట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వర్క్ క్యూస్, రైట్? సో ఫస్ట్ ఇక్కడ క్యూ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. దీని గురించి మనం క్యూ కాన్సెప్ట్ అనేది చెప్పేటప్పుడు దాని గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ హియర్ యూజర్ క్రియేషన్ కూడా ఆల్రెడీ చూసాం మనం, ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేయడం. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో, అంటే మనకి యూజర్ పర్మిషన్స్ ఎలా ఉంటాయండి, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి మనకి, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ప్రాసెస్ స్టూడియో అండ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో పర్మిషన్స్, రైట్? సో అండ్ టెస్టర్ కి వీ హ్యావ్ ఓన్లీ కంట్రోల్ రూమ్ పర్మిషన్, రైట్? So and then system administrator means all the permissions we have, and process administrator also another role. So process administrator ki ye permission untundi manaki, control room permission. We have only one permission, so that is control room permission, right? And scheduler means only scheduler permission, right? Schedule manager ki only scheduler permission okate untadi. Inke rules unnai manaki. Tester means control room permission, like that, right? So process alert subscriber ki ఏ పర్మిషన్ ఉంటది, ప్రాసెస్ అలర్ట్స్, రైట్? సో ఆల్రెడీ మనం కావాలంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం, ఎడిట్ చేసి చూపిస్తాను నేను. సో జస్ట్ I'll edit this one and then I'll open here and then roles and permissions. So here we have roles: alert subscriber, developer, process administrator, schedule manager, and then system administrator and tester means we have only one permission, so that is control room permission only, right? Suppose నేను ఇక్కడ డెవలపర్ తీసేస్తే ఏమొస్తుంది, ఓన్లీ కంట్రోల్ రూమ్ పర్మిషన్ ఒకటే ఉంది. Suppose I am giving a developer here, I am checking only
డెవలపర్ హియర్ డెవలపర్ చెక్ చేశానండి. డెవలపర్ చెక్ చేస్తే ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో పర్మిషన్ అండ్ ప్రాసెస్ స్టూడియో పర్మిషన్. సపోజ్ అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ అలర్ట్ సబ్స్క్రైబర్ ని సెలెక్ట్ చేశాను. అలర్ట్ సబ్స్క్రైబర్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అక్కడ మనకి ప్రాసెస్ అలర్ట్స్ ఒకటే సెలెక్ట్ అయింది కదా. అండ్ దెన్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ప్రాసెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీన్స్ సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ పర్మిషన్, సో దట్ ఈస్ కంట్రోల్ రూమ్ పర్మిషన్. ఇవి నిన్న క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసాం కదా. సో రైట్, సో ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ క్లాస్ వద్దాం. ఫైన్. అండ్ దెన్ హియర్ వీ హ్యావ్ క్రెడెన్షియల్స్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇన్ బ్లూ ప్రిజం. సో క్రెడెన్షియల్స్ మీన్స్ సపోజ్ క్లయింట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు క్లయింట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఉంది. సో బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ ఉన్నాయి. లేకపోతే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నాయి కదండి, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో అవి సెక్యూర్ ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్. అవి నాకు ఇమ్మంటే ఇస్తారా? మీరు ఎవరు కదండి. సో అవి మీరు ఏం చేస్తారు? సో యు ఆర్ ఎ క్లయింట్ రైట్. సపోజ్ మీరు క్లయింట్ అనుకోండి, మీ అప్లికేషన్ నేను ఆటోమేట్ చేసి పెట్టాలంటే నేను ఏం చేయాలి? మీ క్రెడెన్షియల్స్ నాకు కావాలి కదా, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ నాకు ఇవ్వాలి. సో మీరు ఏం చేస్తారు? నా మీద ట్రస్ట్ ఉంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే లైక్ సపోజ్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ మీద ట్రస్ట్ ఉంది, డెవలపర్ మీద ట్రస్ట్ లేదు. చెప్పలేం కదండి. డెవలపర్ మీద ట్రస్ట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే డెవలపర్ ఏదైనా మిస్యూజ్ చేస్తే ఒక క్రెడెన్షియల్స్ ప్రాబ్లం కదా. సో అందుకని ఏం చేస్తారు? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఏం చేస్తాం మనం? సెక్యూర్ చేసుకుంటాం. వీ హావ్ టు సెక్యూర్ ద క్రెడెన్షియల్స్, క్లయింట్ క్రెడెన్షియల్స్. సో క్లయింట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎలా సెక్యూర్ చేస్తాం? సో ఫస్ట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమ్స్ మెకానిజం. వీ హ్యావ్ క్రెడెన్షియల్ కీ రైట్. సో క్రెడెన్షియల్ కీ అనే ఒక ఫీచర్ ఉంది మనకి. క్రెడెన్షియల్ కీని ఫస్ట్ జనరేట్ చేస్తాం. సో వీఆర్ జనరేటింగ్ వన్ క్రెడెన్షియల్ కీ. సో అది ఎలా జనరేట్ చేస్తామంటే, సో క్లిక్ ఆన్ న్యూ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ ఒక క్రెడెన్షియల్ కీ నేమ్ ఇవ్వండి ఏదో. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ సిస్టమ్ హియర్. సిస్టమ్ అనే క్రెడెన్షియల్ కీ ఒకటి జనరేట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ అవైలబుల్ మోడ్ లో పెట్టాను నేను. దీన్ని ఎలా పెట్టాను? నేను అవైలబుల్ మోడ్ లో పెట్టాను. అండ్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఓన్లీ డేటాబేస్ హియర్. డేటాబేస్ లో మనకి ఇక్కడ DES అండ్ AES కీస్ అని ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో DES కీ ఒకటి, AES 256 కీ ఒకటి. సో మనం దేనైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ DES కీ అండ్ జనరేట్ కీ కొడితే ఆటోమేటిక్ గా కీ జనరేట్ అయింది. అంటే మన క్రెడెన్షియల్స్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని కూడా ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోతాయి బై యూజింగ్ దిస్ కీ రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఏ ఎన్క్రిప్షన్ కీ రైట్. సో ఫస్ట్ వీఆర్ జనరేటింగ్ వన్ ఎన్క్రిప్షన్ కీ అండ్ దెన్ అగైన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ క్రెడెన్షియల్స్ రైట్. క్రియేటింగ్ ఫర్ ద క్రెడెన్షియల్స్ రైట్. లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను కీని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నేను క్రెడెన్షియల్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఫైన్. సో ఇక్కడ నేను కీని క్రియేట్ చేశాను అండ్ దెన్ లైక్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే హియర్. సో ఇది ఎలా ఉంది? దిస్ ఇస్ ద ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ మీన్స్ DES మెథడ్ అండ్ దెన్ కీ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది డేటాబేస్ నుంచి జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ దిస్ కీ ఈజ్ అవైలబుల్ రైట్. సో ఇది అవైలబుల్ లో ఉండాలి. అవైలబుల్ లో లేకుండా ఉంటే మనకి క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ అవ్వవు రైట్. సో ఇది అవైలబుల్ చేశాను. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను? సో అగైన్ ఐఎమ్ గో టు క్రెడెన్షియల్స్. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను? నేను క్రెడెన్షియల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. సో అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ బటన్ మీద క్లిక్ చేశాను. ఐఎమ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ బటన్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ సిస్టమ్ హియర్ రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద నేమ్ ఈజ్ సిస్టమ్ అని నేమ్ ఇచ్చాను రైట్. సో యాక్సెస్ రైట్స్ have access right tab is there right. So just click on it. So I am checking all processes. నాకు ఏ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ కావాలంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ కి అసైన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఏ పర్టికులర్ రిసోర్స్ కావాలంటే ఆ పర్టికులర్ రిసోర్స్ కి అసైన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏముంది? ఆల్ ప్రాసెసెస్ అని ఉంది కదా. సో ఆల్ ప్రాసెసెస్ మీన్స్ ఐఎమ్ చెకింగ్ జస్ట్ ఆల్ ప్రాసెసెస్. సింపుల్ గా నేను ఏం చేశాను? ఆల్ ప్రాసెసెస్ అని చెక్ చేశాను. So I am checking here all processes and then again I am checking all resources. Any resources kuda check chesanu. Again I am selecting all rows, any role, ఏ రోల్ కైనా సరే నేను పర్మిషన్స్ అందరికి ఇచ్చేస్తాను. నేను అలా కాకుండా నాకు ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకే ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి, అంటే ఏ రోల్ డెవలపర్ రోల్కి ఇవ్వాలంటే ఓన్లీ డెవలపర్ రోల్కే ఇవ్వచ్చు పర్మిషన్, లేకపోతే టెస్టర్ రోల్ కావాలంటే టెస్టర్ రోల్కే ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే అందరికి అన్ని పర్మిషన్స్, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కావాలంటే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇవ్వచ్చు. లైక్ దట్ అన్నమాట. అంటే ప్రాసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ లో కూడా ఏం చేస్తాను నేను? ఏ ప్రాసెస్ కావాలంటే ఆ ప్రాసెస్ కి పర్టికులర్ ప్రాసెస్ మాత్రమే ఇవ్వచ్చు అనమాట. లైక్ దట్ రైట్. సో హియర్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఆల్ ప్రాసెసెస్ అండ్ రిసోర్సెస్ ఆల్సో ఆల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ రోల్స్, ఎనీ రోల్ అని ఇచ్చేసాను నేను. అన్ని రోల్స్ కి సెలెక్ట్ చేశాను క్రెడెన్షియల్స్ రైట్. సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే
again we have so application credentials. Ikkada username istunnan. I am giving username here. Suppose for example I am giving username admin and password is also admin here, right? So expires. Ee credentials eppudu expire avvali ante suppose for example I am giving like this March 2008. So ఆ తర్వాత ఏం అవ్వాలి, ఇది మార్క్ యాస్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. ఫైన్, అంటే ఆ తర్వాత ఈ క్రెడెన్షియల్స్ మళ్ళీ ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి. ఎస్, అంటే ఇక్కడ కదండి, ఇక్కడ ఇస్తాం ప్రాపర్టీస్, ఇక్కడ ఇస్తాం, రైట్? ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్. సో ఇది మనం సెక్యూర్ చేసుకోవడం కోసం, రైట్? ఎస్, టెల్ మీ. అంటే ఇప్పుడు అది క్లయింట్ చేస్తాడా లేకపోతే మనం చేస్తామా? ఇది యాక్చువల్లీ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేస్తాడండి. నార్మల్ గా అయితే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తాడు మనకి. క్లయింట్ కావాలంటే లేదు, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీద కూడా సపోజ్ ట్రస్ట్ లేదు, ట్రస్ట్ లేకపోతే ఏం చేస్తాడు, ఇమీడియట్ గా క్లయింట్ కి ఇచ్చేస్తాడు. ఇది క్లయింట్ కి యాక్సెస్ ఇస్తే క్లయింట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం, లైక్ దట్, రైట్? సో ఈ క్రెడెన్షియల్ ద్వారా మనకి యాక్సెస్ అయితే రాదు. ఏ క్రెడెన్షియల్ ద్వారా అండి? ఇప్పుడు మనకి కీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కదా క్లయింట్ వైపు. అవును. సో అలా అయినప్పుడు మనకి దేనికి సంబంధించి అయితే క్రెడెన్షియల్ మనకు వస్తున్నాయో దానికి యాక్సెస్ మనకు ఉండదు. దానికే ఉంటది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏ అప్లికేషన్ కి అయితే ఉన్నాయో ఆ అప్లికేషన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ క్రెడెన్షియల్స్ నేను తెచ్చుకుంటాను. ఎక్కడ తెచ్చుకుంటాను చూడండి ఒకసారి, రైట్? నాకు ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోలో, ప్రాసెస్ స్టూడియోలో నేను ఇప్పుడు అప్లికేషన్ కి బిల్డ్ చేస్తాను, అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాను నేను. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, యూజర్ ఐడి, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఉంది. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అని ఇస్తున్నాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి. సో దాని ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఉంటుంది కదా. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, రైట్? సో ఇక్కడ ఐడిని ఇక్కడ జనరేట్ చేస్తాను. అంటే ఇక్కడ మనం నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎలా ఉంటే అలాగే మెన్షన్ చేయాలి. నేను అండర్ స్కోర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను, రైట్? సో ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ వాల్యూ ఇస్తాను అనమాట. అంటే వాల్యూ ఏ వాల్యూ? ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద వాల్యూ ఈజ్ లైక్ అడ్మిన్ అండర్ స్కోర్ అడ్మిన్ 123 అని ఇచ్చాను. ఓకే, అడ్మిన్ 123. ఇవి ఎలా అయినాయండి? ఇప్పుడు ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయింది, రైట్? తర్వాత ఇక్కడ పాస్వర్డ్, రైట్? పాస్వర్డ్ హియర్. సో ఈ వాల్యూ ఏమిస్తున్నానంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్మిన్ ఇచ్చాను, రైట్? సో ఇది కూడా ఏమైంది? ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయింది డేటా. అర్థమైందండి? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, క్లిక్ ఆన్ ఓకే హియర్. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ క్లయింట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి పెట్టాడు. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి పెట్టారు. సో క్లిక్ ఆన్ ఓకే హియర్. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు డెవలపర్ రోల్. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లయింట్ ఏం చేశాడు, సిస్టమ్ మేనేజర్ లో క్రియేట్ చేసి పెట్టాడు, క్రెడెన్షియల్స్ ని క్రియేట్ చేసి పెట్టాడు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, యాజ్ ఏ డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, డెవలపర్ తెలియదు, క్రెడెన్షియల్ జస్ట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాడు. ఇప్పుడు డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, వీటిని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం? సో గో టు స్టూడియో హియర్. స్టూడియోకి వెళ్ళి స్టూడియోలో సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ వన్, ఐఎమ్ కాలింగ్ వన్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఐ ఓపెన్ వన్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్. సో జస్ట్ ఐ క్రియేట్ వన్ న్యూ పేజ్, ఒక కొత్త పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ యాక్షన్ 2, రైట్? ఒక కొత్త పేజ్ క్రియేట్ అయింది మనకి. పేజ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ యాక్షన్ స్టేజ్. సో దిస్ ఇస్ వన్ యాక్షన్ స్టేజ్, రైట్? సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. డబుల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. డబుల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత we have one internal business object. We have one internal business object is available, right? So that is credentials. That is credentials, right? So this is credentials, right? Credentials అనే ఒక VBO ఉందండి మనకి. ఆ VBO ని నేను కాల్ చేస్తాను. కాల్ చేస్తే ఇక్కడ సో ఆల్రెడీ we have one action is available. So that is get property. Get property అనే యాక్షన్ ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, సో మనకి క్రెడెన్షియల్స్ నేమ్ ఏముంది అక్కడ, సిస్టమ్ అని ఇచ్చాను నేను, సిస్టమ్, రైట్? సో సిస్టమ్ అని ఇస్తున్నాను కదా. సో కాబట్టి నేను సిస్టమ్ అని మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ, రైట్? అండ్ దెన్ ప్రాపర్టీ నేమ్ ఏంటి అక్కడ, ట్రాన్సాక్షన్ అండర్ స్కోర్ ఐడి. సో ఆ ప్రాపర్టీ నాకు కావాలి. సో కాబట్టి విత్ ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అండర్ స్కోర్ ఐడి, రైట్? నేను ఎలా రాశాను, ఎలా రైట్ చేశాను. రైట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఇన్ ద అవుట్పుట్, ఇవి ఇన్పుట్స్ జనరల్ గా. సో దీనికి సో అగైన్ అవుట్పుట్ ఏంటి ఇప్పుడు రావాలి మనకి, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి రావాలి కదా, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అండర్ స్కోర్ ఐడి హియర్, రైట్? సో అలా నేను మెన్షన్ చేశాను. సో జస్ట్ ఇక్కడ బటన్ ఉంది కదండి, దాని మీద క్లిక్ చేశాను. అది ఎక్కడ పడ్డది, వచ్చి పాస్వర్డ్స్ లో పడ్డది, ఫైన్? అంటే పాస్వర్డ్ టైప్ అనమాట, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్లిక్ ఆన్ ఓకే హియర్. ఓకే చేసిన తర్వాత ఈ డేటా ఐటమ్ లోకి వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది, రైట్? సో జస్ట్ లింక్ చేయండి. దిస్ ఇస్ లింక్ చేశాను, లింక్ బిట్వీన్ 2 స్టేజెస్, రైట్? ఆ 2 స్టేజెస్ ని లింక్ చేశాను. ఐఎమ్ లింకింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? సో అండ్ దెన్ జస్ట్ రన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు కోడ్ రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, యాక్షన్ స్టేజ్ నుంచి కాల్ అయ్యి ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఇక్కడికి వచ్చింది.
ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడిని నా అప్లికేషన్ కి ఇన్పుట్ కింద ఇచ్చుకుంటాను లైక్ దట్. నాకు ఇక్కడ డేటా కనబడుతుందండి, ఇక్కడ డేటా కనబడుతుందా? ఎన్క్రిప్ట్ అయిన డేటా అయినా కనబడుతుందా నీకు? కనబడదు. సో కానీ ఇది క్రెడెన్షియల్ కింద వర్క్ అవుతుంది, యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట లైక్ దట్. ఓకే, సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఫైన్. సో ఇంకొక పాస్వర్డ్ తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేస్తాను? అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ యాక్షన్ స్టేజ్. ఇంకొక యాక్షన్ స్టేజ్ తీసుకుంటా. అగైన్ కాల్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఇస్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ హియర్? ఇంటర్నల్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. సో దట్ ఈస్ credentials, right? So and then action. What is the action here? Get property. So what is the property here? So again credentials name. What is the credentials name? System. Right? And then what is the property here? What is the property? Property name password, right? So I'm giving password here and then click on output here and then property value. So మనం కావాలంటే property అక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ తీసేసుకుంటుంది. నాకు ఈ నేమ్ కాదు, ఒక నేమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నేమ్ ఒకటి ఇచ్చి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. ఫైన్. అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ వాల్యూ. ఇప్పుడు సేమ్ రెండింటిని ఒకసారి రన్ చేయొచ్చండి కావాలంటే. సో ఐఎమ్ లింకింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ దెన్ రిసెట్ వన్స్ అండ్ దెన్ రన్ ద కోడ్. ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాయి? రెండు కూడా ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. వచ్చినాయండి, రెండు వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి మనకి. సో దిస్ ఇస్ ద సినారియో హియర్. అంటే ఒక క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏం చేస్తాడు? క్రెడెన్షియల్స్ ని క్రియేట్ చేసి పెడతాడు. ఆ క్రెడెన్షియల్స్ నేను ఏం చేస్తాను? యూజ్ చేసుకున్నా అంటే నా అప్లికేషన్. అంటే ఎక్కడైనా చూపించండి ఒకసారి, చెప్పండి. యా, గెట్ ప్రాపర్టీ. గెట్ ప్రాపర్టీ మీన్స్ so here, right? You are giving the password. Yes, I'm giving the password here. If I wish to any later. ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీ కాకుండా వేరే తీసుకుంటే తీసుకోదు. సపోజ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను నేను లైక్ దట్, రైట్? సిస్టమ్ ఈ వేరియబుల్ సెట్ చేస్తాను. yes, చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చేస్తాను చూడండి. సో లైక్ దిస్, రైట్? సేవ్ ఇట్, సేవ్ చేంజెస్ and then I'm running the code again. So just reset it and then run the code. So first action 1 call అయింది, action 2 fail అయింది. So the credential property with name password could not be found like that. So like that it raises an exception. Fine? Yes, compulsory. So name exactly. So that means first letter is capital letter, right? So that's right. So I am writing here first letter is P capital letter and after that again A S S W word. Remaining all are small, right? So కంపల్సరీ అనమాట. ఇది ఒక్క చోటనండి కేస్ సెన్సిటివ్. రిమైనింగ్ ఆల్ ఇష్యూస్ లో ఎక్కడ కూడా కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు. సో మన క్రెడెన్షియల్స్ గెట్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రమే ఇట్స్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్, రైట్? యా. విజయ్ గారు, ఈ చెప్పండి. హలో చెప్పండి. సిస్టమ్ నేను అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ అంతా ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసుకోవడం కోసం అంతేనా? సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ దెన్ అంటే ఇప్పుడు క్రెడెన్షియల్స్ మేనేజ్ చేశారు కదండి. క్రెడెన్షియల్స్ దేనికోసం అంటే క్లయింట్ క్రెడెన్షియల్స్ ని సెక్యూర్ చేసుకుంటున్నాం అండి. అంటే ఏమైనా సెక్యూర్ గా ఉన్నాయి క్రెడెన్షియల్స్ ప్రాపర్టీస్, ఏమైనా సెక్యూర్ ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి అక్కడ సెక్యూర్ చేస్తాం క్రెడెన్షియల్ మేనేజర్ యూజ్ చేసుకుని. సో ఈ క్రెడెన్షియల్ మేనేజర్ కి అందరికీ యాక్సెస్ ఉండదా? డెవలపర్ కి ఉండదా? అందరికీ యాక్సెస్ ఉండదండి, ఉండదు. మనకి ఓన్లీ వీ హ్యావ్ డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డెవలపర్ కి యాక్సెస్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో అండ్ ప్రాసెస్ స్టూడియో, దట్స్ ఇట్. Right? So developer only two studios. So that is Object Studio and Process Studio. Remaining ఏంటంటే మన కంట్రోల్ రూమ్ పర్మిషన్. అంటే లైక్ చూడండి ఇక్కడ we have several options, several features are available. అంటే స్టూడియో ఒక్క పర్మిషనే ఉంటుంది మనకి. ఒకవేళ ప్రాసెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి టెస్టర్ కి ఏంటంటే కంట్రోల్ రూమ్ పర్మిషన్ ఉంటుంది. డాష్ బోర్డ్ ఫీచర్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి ఉంటుంది. రిలీజ్ మేనేజర్ కూడా సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి ఉంటుంది. అండ్ సిస్టమ్ మేనేజర్ ఆల్సో సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, ఈ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తారు? Roles and responsibilities within the system manager, we have to define the roles and responsibilities, right? So I'll show you. So one second. So this is users, right? So this is user creation. So within the user creation we have roles and responsibilities are there, right? So this is just I'm editing this developer 23. So this user, so just edit. So this is roles and permissions, right?
So suppose for example this is developer role. So I am selecting just developer role here. So it shows Object Studio and Process Studio like that. Suppose for example I am selecting tester. So that means developer తీసేసాను, tester check చేశాను. Tester check చేస్తే ఏమొచ్చిందంటే అక్కడ it shows control room permission, right? Suppose I am giving a system administrator. System administrator means it shows all the permissions. Fine. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు మనం ఆర్పిఏ ఫ్రేమ్వర్క్ సెటప్ చేయాలంటే ఆల్ దీస్ యూజర్స్ షుడ్ బి ఎగ్జిస్టింగ్. ఏంటండి బ్లూ ప్రిజమ్ తో ఆర్పిఏ ఫ్రేమ్వర్క్ సెట్ చేయాలంటే మీరు అక్కడ చూపించిన ఆల్ దోస్ యూజర్స్ షుడ్ బి ఎగ్జిస్టింగ్, అంటే వాళ్ళందరూ డిఫరెంట్ పీపుల్. కంపల్సరీ అండి. అన్ని కూడా ఇంటరాక్టివ్ క్లయింట్స్ అండి, మనకి అన్ని కూడా ల్యాన్ లో ఉంటాయి. సపోజ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఉంటుంది ల్యాన్ లోనే, టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంటుంది అగైన్. సో ఆల్ టీమ్స్ అన్నమాట వీ హ్యావ్. అంటే లైక్ మనకి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రోల్స్ ఉన్నాయి కదండి. మన డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే మనకి ప్రాసెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రోల్ ఉంటుంది. అగైన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ రోల్ ఆల్సో. సో దట్ రోల్ ఈస్ లైక్ డెవలపర్ రోల్, ప్రాసెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రోల్ మనకి రెండు ఉంటాయండి యాక్చువల్ జనరల్ గా. ఎందుకంటే మనం ప్రాసెస్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఏమో ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో అండ్ ప్రాసెస్ స్టూడియో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత వన్స్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి రన్ చేసి మనం కూడా చూస్తాం అనమాట. యాజ్ ఏ టెస్టరే కాదు మనం కూడా చూస్తాం. సో అందుకని కంట్రోల్ రూమ్ పర్మిషన్ మనం కూడా తీసుకుంటాం. ఓకే ఫైన్. ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తారు సార్? అంటే ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది కదండి, చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు సర్వీస్ టీమ్స్ ఉంటాయి. సో అందరూ ఒకటే కామన్ ప్లాట్ఫామ్ వాడలేరు, ఎవరికి వాళ్ళకి సెపరేట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండాలి. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తారు? ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా మనకి రిపాజిటరీ మన దీంట్లోనే ఉంటుందండి. జస్ట్ జనరల్ గా వీ హ్యావ్ స్టూడియో ఈజ్ అవైలబుల్. So this is Object Studio. We are creating business objects and then we are creating processes also. This is the scenario here. ఇక్కడ మనం ఫ్లో రన్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ప్రాసెస్ గ్రూప్స్, ఆబ్జెక్ట్స్ గ్రూప్ కింద గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ పెట్టుకున్నాను అనమాట లైక్ దట్. సో ఒకళ్ళ యాక్సెస్ ఇంకొకరికి రాకూడదు అంటే ఇంకో బ్లూ ప్రిజమ్ ఇన్స్టాన్స్ లాక్ చేస్తాం. ఒక యాక్సెస్ ఇంకొకటి లాక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లాకింగ్ ఉంది. We have environmental locking feature is available. So ఇప్పుడు నేను సేమ్ ప్రాసెస్ ని సేమ్ రిసోర్స్ యాక్సెస్ చేయలేడు అనమాట జనరల్ గా. అది సేమ్ ప్రాసెస్ ని అనదర్ రిసోర్స్ యాక్సెస్ చేయలేడు. అంటే డెవలపర్ 1 ప్రాసెస్ ని రన్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, డెవలపర్ 2 యాక్సెస్ అవ్వదు. ఓకే. So we have environmental locking mechanism is available, right? So by using that mechanism we can manage the processes. అంటే మనకి నార్మల్ గా ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రాసెస్ మీద యాక్చువల్లీ ఒక డెవలపర్ కానీ ఒకళ్ళు కానీ ఇద్దరు కానీ వర్క్ చేస్తారండి జనరల్ గా. అంతేగాని మనకి ఇక్కడ నార్మల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ లాగా ఉండవు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఆర్పిఐ డెవలప్మెంట్, రైట్? సో ఆర్పిఐ డెవలప్మెంట్ లో ఒక ప్రాసెస్ మీద ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది 1 or 2 మెంబర్స్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అంతే, డెవలప్మెంట్ టీమ్, రైట్? సో అంటే ఒక ప్రాసెస్ ని ఒకళ్ళకి కానీ ఇద్దరికి కానీ అసైన్ చేస్తారు. నార్మల్ గా ఒక నాన్ వాయిస్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటే దానికి ఒక 1 person or 2 persons, దట్స్ ఇట్. అంతేగాని మనకి టీమ్ సైజ్ వచ్చి అరౌండ్ నార్మల్ డెవలప్మెంట్ లాగా 10 to 15 మెంబర్స్ అయితే ఉండరు. yes, like that. Yeah, fine. So can I continue? Yes sir. If you have any doubts. Yeah, continue. Yeah, thank you. Fine. So this is about credentials and this is options. This is options like passwords మనం సెక్యూర్ చేసుకోవడానికి ఇంకా మోర్ సెక్యూర్ లైక్ అప్పర్ కేస్, లోయర్ కేస్, లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇక్కడ మనం ఎనేబుల్ చేయొచ్చు కావాలంటే. సో దిస్ ఈస్ అ కామన్ ఫీచర్. అండ్ దెన్ అగైన్ వీ హ్యావ్ అ లాగింగ్ మెకానిజం, లాగ్ వ్యూవర్, లాగ్స్. దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా మనకి ప్రాసెస్ ని రన్ చేసినప్పుడు ప్రాసెస్ ని ఫస్ట్ ఎక్కడ డెవలప్ చేస్తాం మనం? ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోలో డెవలప్ చేస్తాం, పేజెస్ ని డెవలప్ చేసుకుంటాం. అండ్ దెన్ సో డెవలప్ చేసిన పేజెస్ ని మనం ఆ ప్రాసెస్ స్టూడియోకి తీసుకొస్తాం. ప్రాసెస్ స్టూడియోకి పబ్లిష్ చేసుకుని ప్రాసెస్ స్టూడియోకి తీసుకొస్తాం. ప్రాసెస్ స్టూడియోలో కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయితే నెక్స్ట్ కంట్రోల్ రూమ్ కి మూవ్ చేస్తాం ప్రాసెస్ ని, రైట్? సో కంట్రోల్ రూమ్ లో రన్ చేసినప్పుడు మనకి జస్ట్ స్టేటస్ ఎలా కనబడుతుందంటే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయితే కంప్లీటెడ్ స్టేటస్ కనబడుతుంది. అంటే ఫ్రమ్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్స్, రైట్? అంటే ఎక్కడ కూడా ఇంటరప్షన్ అనేది లేకుండా ఫ్రమ్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయితే సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కంప్లీటెడ్ స్టేటస్. సో అదే ఎక్కడైనా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, జస్ట్ మనకి ఏమవుతుందంటే కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి రన్ చేసినప్పుడు పాపప్ మెసేజ్ ఏం రాదు, జస్ట్ టెర్మినేట్ అయిపోతుంది.
జస్ట్ ఎలా అవుతుంది, టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఇది చూడండి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టెర్మినేటెడ్ డైరెక్ట్లీ, అంటే ఇక్కడ ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది, ఎర్రర్ జనరేట్ అయింది, అది మళ్ళీ మనకి అక్కడ ఆగిపోయి ప్రాసెస్ ఆటోమేటిక్గా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి రన్ చేస్తాం. సో మనకి ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది ఎలా తెలుస్తుందండి, వీ హ్యావ్ లాగ్ వ్యూవర్ ఇస్ అవైలబుల్, రైట్? లాగ్స్, ప్రాసెస్ లాగ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ లాగ్స్, ఆడిట్ లాగ్స్ ఆల్ ఆర్ అవైలబుల్. సో అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేస్తే వ్యూ లాగ్ అని ఉంది, ఇక్కడ వ్యూ లాగ్ అని ఉంది కదా. సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ ప్రాసెస్ దగ్గర తీసుకెళ్లి సెషన్ లాగర్ ఓపెన్ అవుతుంది, లాగ్ వ్యూవర్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ లాగ్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రాసెస్ లాగ్స్. సో ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, సో దిస్ ఈస్ ద ఎర్రర్ హియర్. సో వాట్ ఇస్ ద ఎర్రర్ హియర్, సో దట్ ఈస్ బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ సైన్ ఆన్ పేజ్ నాట్ అవైలబుల్. సో దిస్ ఇస్ ద లాగ్ వ్యూవర్. అంటే మనం ఆల్రెడీ మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ని కానీ ప్రాసెస్ ని కానీ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనం ఎక్సెప్షన్స్ రాస్తాం, అక్కడ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ యూజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ నెగటివ్ సినారియో, రైట్? నెగటివ్ ఫ్లోస్ కూడా రాస్తాం. సో అలాగే మనం హ్యాపీ పాత్ ఒకటే రాయము, అన్హ్యాపీ పాత్ కూడా రాస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ అన్హ్యాపీ పాత్ వీఆర్ రైటింగ్ ఎక్సెప్షన్స్ రైట్ చేస్తాం. అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా ఎర్రర్ ఏదైనా వస్తే కనుక ఇన్ కేస్ పేజ్ ఉందా లేదా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, పేజ్ లేకపోతే సైన్ ఆన్ పేజ్ నాట్ అవైలబుల్. సో దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇట్ రైజెస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఎక్కడైనా మనకి ప్రాసెస్ ఫెయిల్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా టెర్మినేటెడ్, కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి రన్ చేసినప్పుడు ప్రాసెస్ రన్ చేసామండి, ఎక్కడైనా టెర్మినేట్ అయిపోయింది. టెర్మినేట్ అయిపోతే మనం ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తాం, అక్కడ లాగ్స్ చెక్ చేసి చూస్తాం. లాగ్స్ చెక్ చేసి చూస్తే లాగ్ వ్యూవర్ లో కంపల్సరీ మనకి ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది మనకి ఐడెంటిఫై అవుతుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చేసి చూపిస్తాను, చూద్దాం ఒకసారి, రైట్? సో జస్ట్ క్లోజ్ ద విండో హియర్. సో ఈ విండో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ ఒక మెయిన్ ఫ్రేమ్ అప్లికేషన్ ఉంది, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫ్రేమ్ అప్లికేషన్, రైట్? సో ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ అప్లికేషన్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లెనోవో పీసీ మీద రన్ చేస్తున్నాను. సపోజ్ ఇక్కడ నేను రన్ చేశాను, రైట్? రన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేశాను. సో ఇది ఎక్కడికి వచ్చింది, సో దిస్ ఇస్ ద లెనోవో పీసీ హియర్, రైట్? సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ సెలెక్షన్. ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాను నేను. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది స్టార్ట్ అయిందండి. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ సో ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూడ్, రైట్? అండ్ దెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ద యూజర్ నేమ్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫ్రేమ్ అప్లికేషన్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఇట్ ఎంటర్స్ యూజర్ నేమ్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ పాస్వర్డ్ అగైన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ హియర్. ఎంటర్ మీద క్లిక్ చేసింది, రైట్? ఎంటర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేసాను విండోని క్లోజ్ చేసేసాను. విండోని క్లోజ్ చేస్తే అప్లికేషన్ ఏమైంది, ఇక్కడ టెర్మినేట్ అయిపోయింది. చూడండి ఇక్కడ, అంటే నేను కావాలని క్లోజ్ చేశాను, అక్కడ ఎక్సెప్షన్ రాలేదు బట్ క్లోజ్ చేశాను. క్లోజ్ చేస్తే ఏమైంది, అప్లికేషన్ ఏమైంది, ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద స్టేటస్ హియర్, టెర్మినేటెడ్ స్టేటస్. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని లాగ్ వ్యూవర్ లో చెక్ చేస్తాను, నాకు ఏమైంది అనేది తెలుస్తుంది, రైట్? సో వ్యూ లాగ్ హియర్, వ్యూ లాగ్ వెళ్తే ఏమైంది ఇక్కడ, సో వాట్ ఇస్ ద స్టెప్ హియర్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఫెయిల్ టు పర్ఫార్మ్ స్టెప్ 1 రీడ్ ద కరెస్పాండింగ్, అంటే సైన్ ఇన్ పేజ్ దగ్గరే కదండి, మనం అక్కడే కదా క్లోజ్ అయిపోయింది. సో అక్కడే కదా మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్ జనరేట్ అయింది, సైన్ ఇన్ పేజ్ నాట్ కనెక్టెడ్, దిస్ ఇస్ ద స్టేటస్. అంటే అక్కడ ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ ఆల్రెడీ మనం ఎక్సెప్షన్ రాసి పెట్టాం, సో అక్కడ ఎర్రర్ జనరేట్ అయింది. వాట్ ఇస్ ఎర్రర్ హియర్, ఫెయిల్ టు పర్ఫార్మ్ స్టెప్ 1 అండ్ ఇన్ రీడ్ స్టేజ్ సో రీడర్ 2 ఆన్ పేజ్ సైన్ ఇన్ పేజ్ ఇస్ నాట్ కనెక్టెడ్, లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వి గాట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చిందని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఆటోమేటిక్ గా ఆ స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అక్కడ ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే కనుక రెక్టిఫై చేస్తాం. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ లాగ్ వ్యూవర్. వి హావ్ ప్రాసెస్ లాగ్స్, ఆబ్జెక్ట్ లాగ్స్, ఆడిట్ లాగ్స్ కైండ్ ఆఫ్ things are available so in the log viewer. So this is available in system manager. ఈ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి సిస్టమ్ మేనేజర్ ఉన్నాయి. సిస్టమ్ మేనేజర్ లో ఆడిట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఆడిట్ లో we have process logs, అలాగే ఆబ్జెక్ట్ లాగ్స్ అండ్ దెన్ ఆడిట్ లాగ్స్ మీన్స్ డేట్ వైజ్, అంటే ఏ యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు, ఎక్కడ ఏ పీసీకి లాగిన్ అయ్యాడు, అక్కడ వచ్చిన ఏ రిసోర్స్ కనెక్ట్ అయ్యాడు అన్ని కూడా మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆడిట్ లాగ్స్, రైట్? ఆడిట్ లాగ్ వ్యూ. అండ్ దెన్ అలర్ట్స్ అంటే సార్ చెప్పండి. సారీ అండి, రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ లో ఇప్పుడు టెస్టర్ కి ఓన్లీ మీరు కంట్రోల్ రూమ్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నారు అంతే. ఒకవేళ ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళు మళ్ళీ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలా, ఏం ఫెయిల్యూర్ వచ్చిందో చూడాలి. అంటే ఇక్కడ మనకి అందుకనే ఇక్కడ కంట్రోల్ రూమ్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు దీని మీద ఆల్రెడీ కంట్రోల్ రూమ్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను, నేను ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, ఫుల్ యాక్సెస్ కూడా ఉంది కంట్రోల్ రూమ్ లో. సో కంట్రోల్ రూమ్ లో ఏంటంటే ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్ టెర్మినేట్ అయితే నేను ఇక్కడ నుంచే లాగ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ వ్యూ లాగ్ ఆప్షన్ ఈస్ అవైలబుల్, రైట్? సో నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ లాగ్ వ్యూవర్ ఓపెన్ అవుతుంది, దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ అనమాట. సో కానీ మనం ఇప్పుడు సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీద డిపెండెన్సీ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ, అదేనండి. వీళ్ళకి ఏ లాగ్ వస్తుందండి, ఆడిట్ లాగా, ప్రాసెస్ లాగా, ఆబ్జెక్ట్ లాగా ఏమొస్తుంది? అవి కావాలంటే డిపెండెన్సీ ఉంది, కానీ ఇక్కడ మనకి అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే కంట్రోల్ రూమ్ లో జస్ట్ నువ్వు లాగ్ జనరేట్ చేస్తున్నావు అంతే.
అంటే లైక్ సపోజ్ ఇక్కడ నువ్వు మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే జనరల్ గా వ్యూ లాగ్ మీద క్లిక్ చేశారు. వ్యూ లాగ్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే నేను ఏం చేస్తాను, దీన్ని డెవలపర్ కి పాస్ చేస్తాను, నాకు ఇక్కడ ఇష్యూ ఉందని, రైట్? సో అంటే దీన్ని నేను ఏం చేయొచ్చు, అగైన్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ద ఎంటైర్ లాగ్ ఇంటూ సిఎస్వి కింద ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్పోర్ట్ చేసి నేను దీన్ని ఏం చేస్తాను, ఈ సిఎస్వి ఫైల్ ని డెవలపర్ కి పాస్ చేస్తాను. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, అక్కడ రెక్టిఫై చేస్తాడు. అంటే ఇక్కడే మనకి ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట జనరల్ గా. అదేనండి, క్లియర్? యా, అర్థమైందండి. రైట్, ఫైన్. వన్ క్వశ్చన్ అండి, డెవలపర్స్ కి కంట్రోల్ రూమ్ యాక్సెస్ ఉండదా అండి? డెవలపర్ కి కంట్రోల్ రూమ్ యాక్సెస్ ఏంటంటే ప్రాసెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రోల్ కి ఉంటుందండి, డెవలపర్ కి ఉండదు. సో దట్ ఈస్ డెవలపర్ కి ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో అండ్ ప్రాసెస్ స్టూడియో, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 permissions. బట్ వీ హ్యావ్ కంట్రోల్ రూమ్ పర్మిషన్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ అనదర్ రోల్. సో దట్ రోల్ ఈస్ ప్రాసెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, రైట్? వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అండి, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ నిన్న 25 దాకా ఉంటా అన్నారు కదా, 21 ఏమో డిఫాల్ట్, రైట్? అవి కాకుండా మనం ఏమన్నా క్రియేట్ చేస్తామా అంటే జస్ట్ అవే యూజ్ చేసుకొని చేస్తాము? అవి యాక్చువల్లీ ఆ VBOs ఏంటంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ VBOs అండి. అవన్నీ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ VBOs అనమాట. సో ఆ ప్రీ డిఫైన్డ్ VBOs కాకుండా రిమైనింగ్ VBOs అంటే అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ గా మనం అన్ని కూడా మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, అంటే జనరల్ పర్పస్ కోసం వాడు ఇచ్చేసాడు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ గా. అంటే ఎక్సెల్ ఆపరేషన్స్ అవి కామన్ ఆపరేషన్స్, అలాగే వర్డ్ ఆపరేషన్స్ కామన్ ఆపరేషన్స్, ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడం, ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయడం, లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, అవన్నీ కూడా కామన్ ఆపరేషన్స్. సో ఆ కామన్ ఆపరేషన్స్ అన్నిటికీ కూడా వాడు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టాడు. అంటే DB కనెక్ట్ అవ్వాలి, నేను సపోజ్ యాక్సెస్ DB కనెక్ట్ అవ్వాలి, OLEDB VBO ఇస్ అవైలబుల్. అలాగే SQL సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి, SQL సర్వర్ DB ఒకటి ఉంది మనకి. సో లైక్ దట్ అన్నమాట. సార్ ఫెయిల్యూర్ రిపోర్ట్ చేయాలి అంటే ఇలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఈమెయిల్ పంపించడమేనా, వేరే ఆప్షన్ ఏం లేదా? అంటే ఇంటర్నల్ మెకానిజం ఏం లేదా వాళ్ళకి? మన కంపెనీలో విత్ ఇన్ ద కంపెనీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం ఎలా కావాలంటే అలా చేయొచ్చు అండి, ప్రాబ్లం లేదు. అంటే కంపెనీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎలా ఫాలో అవుతాం మనం అలా ఫాలో అవుతాం. అంటే ఓ రిపాజిటరీలో షేర్ చేయటం, లేకపోతే రిపాజిటరీ ఫోల్డర్ షేర్డ్ ఫోల్డర్ లో పెట్టడం, లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే నార్మల్ అదర్ టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ లో వాళ్ళకి మెకానిజం ఉంటుంది కదండి, లాగింగ్ మెకానిజం. సో దట్ ఫీచర్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ హియర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఇన్ దట్ టూల్ లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే జనరల్ గా ఒక CSV ఫైల్ జనరేట్ చేస్తాం, జనరేట్ చేసి దాన్ని రిపాజిటరీలో షేర్ చేయడం, షేర్డ్ ఫోల్డర్ లో పెట్టడం, లేకపోతే అలా చేస్తాం అన్నమాట, రైట్? ఓకే అండి, రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ, ఫైన్. కంట్రోల్ రూమ్ యాక్సెస్ అంటే చెప్తున్నాను కదా, రోల్ సెపరేట్ మారిపోతుంది. యాజ్ ఏ డెవలపర్ రోల్ అయితే మనకు ఓన్లీ 2 permissions. అంటే మనకి ఏమున్నాయి, ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో, ప్రాసెస్ స్టూడియో, అంతే. సో కానీ మనకి కంట్రోల్ రూమ్ పర్మిషన్ కూడా కావాలి అంటే నాకు ఇంకొక రోల్ యాడ్ అవ్వాలి. సో అనదర్ రోల్ ఇస్ ప్రాసెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. మనం అసలు ప్రాసెస్ మనం ఏం చేస్తామంటే కంట్రోల్ కంపల్సరీ ప్రాసెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కావాలి, రైట్? ఎస్. డిఫాల్ట్ అయితే ఇవ్వరు మనకి. డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు నేను ఒక డెవలపర్ లాగిన్ తో లాగిన్ అయ్యాను అనుకోండి, రిమైనింగ్ ఆల్ ద ట్యాబ్స్ ఆర్ డిజేబుల్ మోడ్, డైరెక్ట్ డిజేబుల్ లో ఉంటాయి, రైట్? యా, సో దిస్ ఇస్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏంటంటే ఎర్రర్ మెసేజెస్ అన్ని జనరేట్ అవుతాయి కదా. దిస్ ఇస్ స్టేజ్ వ్యాలిడేషన్, ఫ్లో వ్యాలిడేషన్ అండ్ ఎర్రర్ కంట్రోల్, డాక్యుమెంటేషన్ కంట్రోల్ అనమాట. అంటే లైక్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్, ఒక బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి తీసుకున్నాను. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సపోజ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ పేజ్ హియర్, ఇక్కడ ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో పేజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ కాలింగ్ వన్ యాక్షన్ హియర్. సో దీన్ని ఎలా వదిలేసానండి, ఇప్పుడు రిసెట్ చేస్తాను. యా విజయ్ గారు, నేను ప్రసాద్ అండి. చెప్పండి. యాక్చువల్ గా మధు గారు అని ఉన్నారు సార్, ఆయనకి స్క్రీన్ విజిబుల్ లేదండి సార్, ఇందాక నుంచి మెసేజ్ చేస్తున్నారు, ఒకసారి కొంచెం చూడరా సార్? అవునవునా, ఫైన్. కనెక్ట్ షేరింగ్ నాది షేర్ అవుతుంది కదండి. సార్ అదే మధు గారు అని ఉన్నారు సార్, ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడండి. యాక్చువల్ గా మధు గారు నా స్క్రీన్ షేర్ అవటం లేదండి, మీకు స్క్రీన్ కనబడటం లేదండి. హలో, యాక్చువల్ గా సార్ మెసేజ్ పెట్టారండి, ఆయన ఆడియో అవైలబిలిటీ లేనట్లు లేదు. ఇక్కడ మరి మధు గారు ఉన్నారు కానీ బట్ ఆయన కనబడుతున్నారు, నాకు అర్థం కావట్లేదండి. ఓకే సార్, మొబైల్ లాంచ్ లాగిన్ అయ్యారేమో సార్ ఆయన, యాక్చువల్ గా అందుకని వెబ్ అనేది చూపిస్తుంది యాక్చువల్ గా. యా. ఓకే సార్, ఫైన్.
ఓకే సో రైట్ అండి, చూద్దాం ఒకసారి. ఒకవేళ అయితే ఒకసారి రికార్డ్ షేర్ చేయండి, మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో రికార్డింగ్ షేర్ చేయండి. ఓకే ఫైన్, యా, థ్యాంక్ యూ. సో హియర్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని ఎర్రర్స్ చూపిస్తుందండి ఇది. సో వాట్ ఇస్ ద ఎర్రర్స్ హియర్? సో 3 errors, రైట్? సపోజ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ ఫ్లో రన్ చేశాను. ఇక్కడ ఏమంటుంది? ఫెయిల్ టు ఫైండ్ స్టేజ్ లింక్డ్ ఫ్రమ్ స్టేజ్ స్టార్ట్ అన్నది కదా. సో ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది? దిస్ ఇస్ ఇంటర్నల్ ఎర్రర్ మెసేజ్, రైట్? సో ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుందంటే మనకి, సో హియర్ వీ హ్యావ్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్ మేనేజర్. ఇది క్లోజ్ చేస్తాను నేను. ఇది క్లోజ్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా పాపప్ జనరేట్ అయింది కదా, దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాను. ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే మనకి హియర్ సిస్టమ్ మేనేజర్. సో ఇక్కడ డిజైన్ కంట్రోల్ ఉంది కదండి, డిజైన్ కంట్రోల్లో అడ్వాన్స్డ్ లో హియర్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్, రైట్? సో అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇది చూడండి, ఫెయిల్ టు ఫైండ్ ద రిఫరెన్స్ అప్లికేషన్ ఎలిమెంట్ లైక్ దట్, ఫైన్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎర్రర్ మెసేజెస్. ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇక్కడ నుంచి జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం కావాలంటే సివియారిటీ వార్నింగ్ లో ఇచ్చామనుకోండి, సో ఇట్ అంటే అది వార్నింగ్ కింద తీసుకుంటుంది కానీ ఎర్రర్ కింద కన్సిడర్ చేయదు. అప్పుడు మనకి ఎర్రర్ త్రో చేసినా కానీ ఆటోమేటిక్గా దాని వార్నింగ్ కింద షో చేస్తుంది అనమాట, ఫైన్. ఓకే, లైక్ దట్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు, ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు కావాలంటే. ఇక్కడ ఇగ్నోర్ అన్నాం అనుకోండి, ఎర్రర్ కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తాం. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండింగ్ అని కాదు, ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఇంటర్నల్ ఎర్రర్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి కదా. ఎర్రర్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నేను కావాలంటే దీన్ని సివియారిటీని ఇగ్నోర్, ఎర్రర్ను కూడా ఇగ్నోర్ అని పెట్టాను అనుకోండి. ఇప్పుడు నాకు లింక్ మిస్ అయింది, సో దట్ ఈస్ ఎన్ ఎర్రర్, రైట్? సో అది ఆటోమేటిక్గా నాకు పాపప్ రైజ్ చేసి ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్ అనమాట. లైక్ అంటే ఒక పాపప్ రైజ్ చేసి ఏం చేయించాలి, నాకు మిస్సింగ్ లింక్ అని చూపెట్టాలి. సో కానీ నేను ఇక్కడ ఇగ్నోర్ అన్నాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఆ మిస్సింగ్ లింక్ వచ్చినా కానీ ఇగ్నోర్ చేస్తాను, నాకు ఎర్రర్ కింద డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట, లైక్ దట్, ఫైన్. సో ఇక్కడ దీన్ని అలా వ్యాలిడేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ అన్ని దొరుకుతాయి. చూడండి, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ మిస్సింగ్ లింక్, ఇన్వాలిడ్ లింక్ టు ఏ డిఫరెంట్ ప్లేస్, లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్ ఆర్ అవైలబుల్. అన్ని కూడా ఎలా ఉన్నాయి, సివియారిటీ ఎలా ఉన్నాయి, ఎర్రర్ ఉంది. సో ఎర్రర్ నేను ఏం చేస్తాను, ఎర్రర్ని వ్యాలిడేట్ చేయమని చెప్తున్నాను ఇక్కడ, లైక్ దట్. సో అదే ఎర్రర్ని వ్యాలిడేట్ చేయకుండా ఇగ్నోర్ అని అంటే ఇగ్నోర్ అయిపోతుంది, రైట్? సార్ దీన్ని సిస్టమ్ లెవెల్లోనే చేయొచ్చా, ఒక్కొక్క ఫ్లోకి కంట్రోల్ చేయొచ్చా? దీన్ని ఒక్కొక్క ఫ్లో కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్లో అనమాట, సిస్టమ్ లెవెల్ కాదు. యా, డెవలపర్స్ కి ఇందులో డీబగ్ ఉంటదండి, అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళి చూసుకోవడానికి, అంటే ఉంటది. ఇక్కడ మనకి వీ హ్యావ్ డీబగ్గింగ్ ఫీచర్ ఇస్ అవైలబుల్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ డీబగ్గింగ్ ఫీచర్ ఇస్ అవైలబుల్. సో దిస్ ఇస్ లైక్ డీబగ్ హియర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద డీబగ్ హియర్, స్టెప్ బై స్టెప్, స్టెప్ ఇన్, స్టెప్ అవుట్, స్టెప్ ఓవర్, పేజ్ రిసెట్, బ్రేక్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి. బ్రేక్ పాయింట్స్ పెట్టుకుని మనం చెక్ చేసుకుంటాం, రైట్? అంటే మనం అది డీబగ్ చేసేటప్పుడు బ్రేక్ పాయింట్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. బ్రేక్ పాయింట్స్ పెట్టి ఒక్కొక్కటే ఫ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూస్తాం, అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం అనమాట. స్టెప్ ఇన్, స్టెప్ అవుట్, అంటే ఇండివిజువల్ స్టెప్ రన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ లో నుంచి రన్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ స్టెప్ బ్యాక్ చేయొచ్చు, స్టెప్ ఓవర్ చేయొచ్చు, లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్, రైట్? ఓకే అండి, యా. అంటే బ్రేక్ పాయింట్ కూడా పెట్టుకుంటామండి. ప్రాసెస్ అక్కడ వరకు సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయిందో లేదో కూడా మనం బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి చెక్ చేసి చూస్తాం అనమాట. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూస్తాం, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఫ్లో నాకు ఇక్కడ వరకు కరెక్ట్ గా రన్ అవుతుందా లేదా అనేది ఒక బ్రేక్ పాయింట్ సెట్ చేస్తాను. బ్రేక్ పాయింట్ సెట్ చేసి ఆటోమేటిక్ బ్రేక్ పాయింట్ మీద రన్ చేస్తాను. చూపిస్తానండి, నేను రేపు క్లాస్ లో చెప్తానండి. జస్ట్ దిస్ ఇస్ ఓవర్ వ్యూ అండి, అంతే. దీనికోసం ఎక్కువ మనం వరి అవ్వద్దు. అండ్ దెన్ నేను ఇంకా క్లియర్ గా మనం అసలు ఒక ఫ్లో తీసుకుని చెప్తాను. ఒక ఫ్లో మీద మనం వెళ్తే ఆ సీక్వెన్స్ లో మొత్తం అన్ని వస్తాయి అనమాట, అన్ని చూడొచ్చు అప్పుడు, ఫైన్. యా, సో దిస్ ఇస్ ద సినారియో హియర్. అండ్ డిజైన్ కంట్రోల్ అండ్ దెన్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్. ఇవి కామన్ సెట్టింగ్స్ అండి. ఇవి నార్మల్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే, లేకపోతే సపోజ్ బ్యాకప్. దిస్ ఇస్ ఇక్కడ ఒక ఫీచర్ ఉంది, ఈ ఫీచర్ మాత్రం కంపల్సరీ అడుగుతాడు, ఆటోమేటికల్లీ బ్యాకప్ అండ్ ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇదేంటంటే దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ యాక్చువల్ బ్యాకప్. ఇది యాక్చువల్ బ్యాకప్ అయితే కాదు. ఫర్ ఎవ్రీ 10 minutes ఏంటంటే ఒక పాపప్ రైజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే స్టూడియో, మనం ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో కానీ ప్రాసెస్ స్టూడియో కానీ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ 10 minutes కి ఆటోమేటిక్ గా ఒక పాపప్ రైజ్ అవుతుంది. అంటే కంట్రోలర్స్ అంటాం చూడండి, లైక్ దట్ దిస్ పాపప్ అనమాట. దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ యాక్చువల్ బ్యాకప్. మన యాక్చువల్ బ్యాకప్ ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకుని .xml జనరేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ .xml5. దట్ ఈస్ యాక్చువల్ బ్యాకప్, అంటే డైలీ బ్యాకప్ అనమాట దాన్ని. అదేనండి. సో ఇది సిస్టమ్ సెట్టింగ్, జస్ట్ కంట్రోలర్స్ అడుగుతుంది అంతే. అది మనం ఎవ్రీ 10 minutes కి ఏం చేస్తుంది అంటే, మనం ఆటోమేటిక్ గా మనం ఒకవేళ క్లోజ్ అయినా ఒక 10 minutes కి ఏం చేస్తుంది,
ఆటోమేటిక్గా ఒక కంట్రోలర్స్ అడుగుతుంది. అప్పుడు మనం డిస్క్రిప్షన్ మెయింటైన్ చేసి సేవ్ చేంజెస్ అంటే ఆటోమేటిక్గా అది హిస్టరీలోకి పోతుంది. లైక్ దట్ అన్న. ఫైన్. ఎస్. ఇంకా రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ హియర్, రైట్? అండ్ దెన్ లైసెన్స్ ఫైల్ ఇక్కడ అప్డేట్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ హియర్ we have archiving like so this is a database archiving అన్నమాట. దీన్ని అంత యూజ్ చేయం మనం. జనరల్ గా షెడ్యూలర్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే మనం షెడ్యూలర్ మీద షెడ్యూల్ చేసామండి, ఒక ప్రాసెస్ ని షెడ్యూల్ చేసాం. అంటే రేపు మార్నింగ్ 9 o'clock రన్ అవ్వాలని. సపోజ్ ఒక అంటే 9 o'clock సేమ్ టైంలో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిసోర్స్ ఆఫ్లైన్ లో ఉంది, అంటే రిసోర్స్ పీసీ ఆఫ్లైన్ లో ఉంది, నా ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోతే అప్పుడు ఏం చెప్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ మిస్డ్ షెడ్యూల్స్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 15 minutes. పాస్ట్ 15 minutes లో ఏదైనా షెడ్యూల్ ఏదైనా మిస్ అయితే కనుక మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్తున్నాం. అండ్ దెన్ సపోజ్ ఇఫ్ రిసోర్స్ ఈజ్ ఆఫ్లైన్, ట్రై ఆఫ్టర్ 5 seconds. 5 seconds మళ్ళీ ఏం చేయమంటున్నాం, రిట్రై చేయమంటున్నాం. రిట్రై అండ్ ఆఫ్లైన్ ఏ రిసోర్స్ మాక్సిమమ్ ఆఫ్ ఎన్ని టైమ్స్, ఇక్కడ 10 times. ఆ రిసోర్స్ ఆఫ్లైన్ లో ఉంది, నువ్వు 5 seconds తర్వాత మళ్ళీ రిట్రై చేయమని చెప్తున్నావు. అలా ఎన్నిసార్లు చేయమంటున్నాం, మాక్సిమమ్ ఆఫ్ 10 times, లైక్ దట్, రైట్? సో అండ్ అగైన్ క్యాలెండర్స్. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ బ్లూ ప్రిజం ఇస్ ఏ యూకే ప్రోడక్ట్. This is a UK product, right? So UK product కాబట్టి మనకు అన్ని కూడా UK calendars ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇంగ్లాండ్ అండ్ వేల్స్, నార్త్ ఐర్లాండ్, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్, స్కాట్లాండ్, like that kind of things, right? Suppose for example we want to add one more calendar for Indian calendar, like so Indian calendar కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. How to add the Indian calendar means, so click on new here, new calendar. ఇక్కడ కొత్త క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ మనం అదే హాలిడేస్ కానీ ఆల్రెడీ లిస్ట్ అంతా కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. So this is for scheduling purpose only, right? Fine. And then fonts also, we can add new fonts also. ఇక్కడ మనం fonts కొత్త fonts ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా యాడ్ చేయాలి ఏంటని నేను చెప్తాను, ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను, రైట్? అండ్ దెన్ రిపోర్టింగ్, ఇట్ జనరేట్స్ రిపోర్ట్స్, రెగ్యులర్ రిపోర్ట్స్ అన్నమాట. అంటే మన సిస్టమ్ లో మొత్తం ఏ రోల్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఎన్ని ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జనరేటింగ్ వన్ రిపోర్ట్, రైట్? సిస్టమ్ మీద క్లిక్ చేసి జనరేట్ అని కొట్టాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ అడుగుతుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ లైక్ డెస్క్టాప్. సో విత్ ఇన్ ద డెస్క్టాప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ E1 అలా E1 అని ఇచ్చాను, టెక్స్ట్ ఫైల్ ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది. చూడండి, సేవ్ హియర్. సేవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ మనకి ఒక ఫైల్ రిపోర్ట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది. సో జస్ట్ చెక్ ఇట్ వన్స్, చెక్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ ద కంప్యూటర్ అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ డెస్క్టాప్ హియర్. సో ఏమని పెట్టాం మనం, E1, ఫైన్. యా, దిస్ ఇస్ ద E1, రైట్? సో దిస్ ఇస్ the system report, Blue Prism system report, right? So in Blue Prism version enti, what is the version here? 5.0.18. Database BP on localhost SQL Express. So this is Windows authentication. And how many processes we have? Total 40 processes. And what is the database statistics? Session count 32, session log count, like that kind of things. All are available here. Ikkada ఏ ఇష్యూస్ వచ్చినాయి ఏంటి, యూటిలిటీ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎన్ని బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి, అన్ని కూడా మొత్తం హియర్ వీ హ్యావ్ all the information is available, right? అంటే ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక్కొక్క ఐడి జనరేట్ చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్, ఒక్కొక్క ఐడి జనరేట్. దిస్ ఇస్ ద ఐడి హియర్, దిస్ ఇస్ ద ఐడి. ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, అది టైప్ ఏంటి, ఆబ్జెక్టా ప్రాసెసా, రన్ మోడ్ దేని మీద రన్ అవుతుంది. వీ హ్యావ్ 3 types ఆఫ్ రన్ మోడ్స్, ఎక్స్క్లూజివ్, ఫోర్గ్రౌండ్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అది ఎక్స్క్లూజివ్ లో రన్ అవుతుందా, ఫోర్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతుందా, బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్ అవుతుందా, అది ఎక్కడ ఉందంటే రన్ మోడ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే వీ హ్యావ్ 3 run modes, right? So this is Object Studio. Go to initialize page and then click on it. Click cheste ikkada. So here we have information tab. So within the information tab we have foreground, background and exclusive. Ikkada untayi annamata. ఏ background లో రన్ అవుతున్నాయి ఏంటనేది ఇవన్నీ చేసి చూపిస్తాను నేను. బై డిఫాల్ట్ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను అంతే, జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ, రైట్? యా. సో దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ టుడే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్, I'll clarify your doubts. Otherwise I'll quit. Today I'll end up the session. హలో, చెప్పండి. ఇప్పుడు బ్లూ ప్రిజం ఇప్పుడు టెస్టర్ చేసేవన్నీ చేయొచ్చా అండి ఇప్పుడు, అంటే మామూలు టెస్టింగ్ ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ అన్ని అంటే ఎలా సార్? అంటే ఇప్పుడు డేటా లోడింగ్ అని, డేటా కంపేరింగ్ విత్ డేటా బేస్. అంటే మనం మెయిన్ గా చేసేది ఏంటంటే 3 kinds ఆఫ్ జాబ్స్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద డేటా రిట్రైవల్ పార్ట్ అండ్ డేటా వాలిడేషన్ పార్ట్ అండ్ డేటా like updation part, data entry. డేటా కంపేరింగ్ ఉండదండి చేసేది ఇది. తర్వాత మనం డేటాబేస్ నుంచి రిట్రైవ్ చేయొచ్చు డేటాని, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ కనెక్ట్ అయ్యి యాక్సెస్ చేసి డేటాని తీసుకురావచ్చు, లేకపోతే ఎక్సెల్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు,
వర్డ్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, పీడిఎఫ్ నుంచి వర్డ్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. సో లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేషన్స్ వీ కెన్ డూ బై యూజింగ్ దిస్ ఆర్పిఏ టూల్. అంటే లోడింగ్ కంపేరింగ్ ఉండదా అండి? కంపేర్ చేయొచ్చండి. మనం వాలిడేషన్ అంటేనే కంపారిజన్ కదా. అంటే సపోజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని వేరే కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఆ రెండు ఫీల్డ్స్ లో ఉన్న డేటా సేమా కాదా అనేది మనం వాలిడేట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ వాలిడేట్. అంటే లోడింగ్ కూడా చేయొచ్చా అండి ఇప్పుడు? లోడింగ్ మీన్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు మెంబర్స్, ఇప్పుడు నేను అప్లికేషన్ లో 30 మెంబర్స్ ఎంటర్ చేయాలి, దాన్ని ఆటోమేషన్ స్ప్రెడ్ షీట్ లో that we can do. That is nothing but a data entry, right? Yeah. Yeah. Okay. Yes. చెప్పండి సార్. అంతే అండి. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? హలో, చెప్పండి సార్. అదే ప్రసాద్ని చెప్పండి. అదే సార్, చెప్పండి, మాట్లాడండి. సెషన్ క్లోజ్ చేయమాకండి, మీరు కంటిన్యూ చేసిన నేను ఒక 2 minutes తీసుకుంటాను, మీరు ఒకసారి డౌట్స్. హలో విజయ్ గారు. చెప్పండి. యాక్చువల్గా మనం ఈ ప్రాసెస్ అనేది డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి మన రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేయగలమా? ఏదండి? అంటే ఇప్పుడు డేటాబేస్ క్రెడెన్షియల్స్ మన దగ్గర ఉంటే ఆ క్రెడెన్షియల్స్ వచ్చేసి డేటాబేస్ లో డేటాబేస్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, క్వైరీ రన్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకురావాలి. సపోజ్ నేను క్వైరీ రన్ చేయొచ్చు, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ లైక్ దట్. సో క్వైరీ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ రన్ చేసి మనం డేటా రిట్రీవ్ చేయొచ్చు. నేను చూపిస్తాను. ఇంకా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయండి. ఆ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్స్ లేకుండా మనం నార్మల్గా ఇచ్చేటప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్స్ రైట్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఈ ఎలాంటి ఎర్రర్ ఏంటి అని క్లియర్ గా ఉంటుందా? చెప్తుందండి. అది ఇంటర్నల్ గా మనకు రేజ్ చేస్తుంది ఎక్సెప్షన్ ని. సో ఆ ఎర్రర్ మెసేజే కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే నార్మల్ గా ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. కంపల్సరీ మనం నెగిటివ్ సినారియోస్ కూడా రాస్తాం అన్నమాట. అది ఆటోమేటిక్ జనరేట్ చేస్తుంది. మనం రాంగ్ చేసామంటే ఇమీడియట్ గా అది ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ చేస్తుంది అనమాట. పర్టికులర్ ఫ్లో దగ్గర ఎర్రర్ ఉందని ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్తుంది మనకి ఆబ్జెక్ట్ వ్యాలిడేషన్ విండో ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ వ్యాలిడేషన్ విండోలో ఆ ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తాయి కనుక అవి ఇమీడియట్ గా మనకి చూపిస్తుంది. ఇంకా మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం అది వితౌట్ ఇనిషియలైజేషన్ చేయకుండా మనం ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని వేరే డిఫరెంట్ ఫ్లోస్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏదండి అది? ఇప్పుడు వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసా, గ్లోబల్ వేరియబుల్ చేసాము, దానికి వాల్యూ ఏమి ఇనిషియేట్ చేయలేదు. ఓకే. డిఫరెంట్ ఫ్లోస్ లో ఆ ఫ్లో లో ఏదైనా వాల్యూ వస్తే ఆ వేరియబుల్ యూజ్ చేసుకునే విధంగా వేరియబుల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మీరు వాల్యూ ఇనిషియేట్ చేయడం లేదు అంటారు కదా. వాల్యూ ఇనిషియేట్ చేయనప్పుడు వేరియబుల్ ఎందుకు మీకు అసలు? ఆ ఫ్లో లో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ ఉంటే నా వేరియబుల్ ఇనిషియేట్ చేసుకుంటా, వేరే ఫ్లో లో వేరే వాల్యూ అంటే ఆ వేరియబుల్ వేరే వేరియబుల్ ఉంటే వేరియబుల్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. దానికి డైనమిక్ గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండి, ప్రాబ్లం లేదు. డైనమిక్ గా పాస్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ పాస్ డైనమికల్లీ. సో ఒక ఫ్లో చూడండి, చూసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ ఒక ఉంటుంది జనరల్ గా అయితే. ఇంకా వాళ్ళు డిఫాల్ట్ కొన్ని VBOs ఇచ్చారు కదా, దాన్ని మనం ఏం చేంజెస్ చేయకూడదు. డిఫాల్ట్ VBOs లో మనం చేంజ్ చేస్తా మనకి ఏమైనా కావాలి ఆన్సర్ రాదండి. వాడు అలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు వస్తే మనం రాసుకుంటాం కొద్ది. రైట్ సార్. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ సో మచ్. చేస్తాను సార్ కూడా పనం కాదు. రేపు కెమెరా వస్తుంది, చేసేస్తాను. ఓకే, పర్లేదు. ఎక్కడ వెంకట అవునా? హలో
సార్ యాక్చువల్గా మీకు అందరికి రికార్డింగ్స్ వచ్చినాయండి ఇవాళ? వచ్చాయండి. యా ఓకే సార్. యా ఎస్ సార్, 3 క్లాసెస్ సార్. అది రేపు ఒకసారి మీరు ఒకసారి కాల్ చేశాను సార్. ఇవాళ రేపు మార్నింగ్ కాల్ వస్తుంది, ఒకసారి లిఫ్ట్ చేయండి సార్. డీటెయిల్స్ అది మాట్లాడాలి. మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టలేషన్ ఉంటుంది. పేమెంట్ అయిపోతే రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తారు, అందులో కూడా యాడ్ చేస్తారు. అది ఒకసారి కొంచెం చూడండి సార్. అది ఒకసారి కాల్ లిఫ్ట్ చేయలేదు కొంతమంది. అది ఓకే సార్. ఈ వాట్సాప్ నెంబర్ ఏదండి మీకు? అది రేపు మీ ఇస్తారు సార్, రేపు యాడ్ చేస్తాను సార్ మీకు. ఓకే ఓకే సార్. ప్రసాద్ గారు, యా సార్ చెప్పండి సార్. బాలాజీ గారు. శనివారం నాడు పెట్టండి ఇది ఇన్స్టలేషన్. యా ఎస్ సార్, ప్రాబ్లం లేదు. అది మీకు 15 minutes లో అయిపోతుంది. ఒకరు మీకు నిదానం చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు. అదే పేమెంట్ అయిపోతే కనుక మనకు ఓకే కన్ఫర్మ్ అయిపోయారంటే కనుక చేసేస్తారు. మీకు 15 minutes ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అది ఫ్యాకల్టీ అవైలబిలిటీని బట్టి మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చేద్దాం సార్, ప్రాబ్లం లేదు అందులో. ఓకే 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 సార్. మీకు రేపు మెయిల్లో వస్తుంది మిగతావి కూడా. ఒకసారి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక ఒకసారి కాల్ చేయండి సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. ఓకే. హలో.